Health Service here present, special guest Mr. Asif Ahmed Halwajar, Civil Surgeon Cox's Bazar, and the Honorable Chair of the today's occasion, Mr. Mohammad Abdul Malik Sir, Honorable Director General and Added Secretary to the Government, BIAM Foundation, Dhaka. At the outset of my speech, in the month of December, I pay my deepest respects and Bangladesh. On today's occasion, I would like to show my sincere gratitude to the Honorable Chief Guest, Honorable Chair, the special guests, all the faculty members, the student guests, and all the participants. Ladies and gentlemen, this foundation training course is a total journey of 60 days started from October 6, 2024, ending with this beautiful today's afternoon. Honorable guests and dear participants, in our Cox's Bazar BIAM campus, our training officers have been experienced with so many rigorous tests like academic classes, examinations, assignments, term paper presentations, book review, group work, sports, physical exercises, excursion visits, and so on. In this course, we tried our best to make this course participatory, enlightened, standard, and helpful for their future service life. I am very much grateful to all of the faculties, all of the resource persons, and all the enlightened persons. Moreover, in our premises, all the participants have maintained strict discipline. Hopefully, all these efforts will lead them in the path of becoming a disciplined and capable officer, and will guide them and their institution with utmost care. Once again, I congratulate all of you for making this journey a successful one, and hope for the best for successful career in the future. Today, I'm happy to announce that all the participants have successfully completed their training activities, for which I would like to thank and congratulate all of you. It is also a pleasure for me to inform you that all of our participants have passed and secured good ranking, ranging from grade A+ to grade A. Out of 40 participants, our 90 participants achieved grade A+, securing more than 80% marks. 21 participants achieved grade A, obtaining 70 to 80% marks. Again, congratulations to all of you for achieving good results. Now, I'm announcing the much-awaited event, the position of mark list. I begin with the name of the participant securing third position. The third position goes to Dr. Muhammad Yasin Hasib Khan, Assistant Surgeon from Union Health Center, Hossainpur, Kisharganj. Congratulations. The second position goes to Dr. Jannatul Naim Kea. Now comes the much awaited moment, the achiever of the first position, and it goes to and congratulations to all of you for achieving the best result in our institution. One training officer is selected for the Director General Award based on the overall evaluation of the training, and the name is again Dr. Shumana Dash, who secured the first position of this ceremony. Thank you very much, and congratulations once again. Dear participants, you are the front fighters at the time of COVID-19.
You are the healers and the relievers and the most noble professionals to accomplish these goals and targets for the population of Bangladesh. Please, my request you to drive with your sincere approach. Ladies and gentlemen, and dear esteemed guests, finally, I pay my sincere gratitude to the Honorable Chief Guest of today's occasion for kind presence of him, Mr. Dr. Enamul Habib sir, Additional Secretary Health Services Division, Minister of Health and Family Welfare, Honorable Special Guest, Dr. Admin of BDHS, Mr. ABM Abu Hanif sir, here present Honorable Civil Servant of Cox's Bazar, Mr. Asif Ahmed Haladar, and of course, the course always guided by our Honorable Director General sir and today's chair of the occasion, Mr. Mohammad Abdul Malik sir, Director General of Beyond Foundation and Additional Secretary of the Government. We are very much grateful to all of our faculty members, all of our esteemed guests, and all of our research persons. And now I am concluding here, and I am showing my sincerity by gracing the occasion with their kind presence in spite of their busy schedule. Thank you very much. Thank you once again. Assalamu alaikum.
জনাব ডক্টর এনামুল আজিজ, মঞ্চে রয়েছেন সিএম ফাউন্ডেশন ঢাকা কেন্দ্রের কোর্স ডিরেক্টর এবং ডিরেক্টর ফিনান্স আলী আহমেদ সাহেব সহ এই কেন্দ্রের ডিরেক্টরবৃন্দ, অন্যান্য ফ্যাকাল্টি মেম্বারবৃন্দ, কক্সবাজার এবং বগুড়া কেন্দ্রের পরিচালক মহোদয়, সুযোগ্য প্রথমত আপনাদের অভিনন্দন সবাইকে। তিনটা কেন্দ্রের প্রত্যেকটা আমি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের তরফ থেকে আপনাদের প্রশিক্ষণ অত্যন্ত সাফল্যের সাথে এবং প্রচুর নাম্বার সমাপ্ত করার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্যক্তিগতভাবে তিনি আসতে পারেন না, এই ধন্যবাদটুকু আমাকে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আপনাদের দিয়েছে। এখন দুটো কথা আমি শেষ থেকে শুরু করি। ঢাকা কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণকারী তিনটি অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত একটা কথা বলেছেন যে আমাদের সবাই ভালোভাবে পাস করেছে, এইবার আমাদের স্থায়ীকরণটা তাড়াতাড়ি একসাথে করে দেবে। যে চাকরি স্থায়ীকরণের শর্ত কয়টা? তিনটা। একটা হলো সন্তোষজনক চাকরিকাল, আর একটা হলো ফাউন্ডেশন ট্রেনিং, আর একটা হলো ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা পাস। সুতরাং এই তিন ব্যাচের যারা ফাউন্ডেশন ট্রেনিং সম্পন্ন হলো, যারা যারা এখন পর্যন্ত বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হননি অথবা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি, আপনারা দ্রুত এই অংশটুকু শেষ করেন। যদি কারো বাকি থাকে এই অংশটুকু, তাহলে কিন্তু ওই একসাথে যাওয়ার যে আমি আপনার বলবো না, ইচ্ছাটুকু ইচ্ছাটুকু এটুকু আমরা সম্মান করতে পারবো। ঠিক আছে? স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এখন একটা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কাজ করছে। আশা করি আপনারাও যে 5 আগস্টের যে বিপ্লব পরবর্তীতে মানুষের মনে একটা প্রত্যাশার যে জায়গা তৈরি হয়েছে, সেই জায়গাটুকুকে আপনারা সম্মান করবেন এবং পরিস্থিতির সাথে আপনারা দৈনন্দিন কাজের সাথে একটু বেশি করে দেশ গঠন এবং মানুষের সেবায় আচরণ করবেন। অধিদপ্তরের এই মনোভাবটুকু পোষণ করে এবং সেখানে আমরা কর্মঘণ্টা অনেক বেশি পালন করছি। বিভিন্ন সম্মানিত সভাপতি এবং ফাউন্ডেশনের সম্মানিত মহাপরিচালক এবং উপস্থিত আছেন আমাদের ফাউন্ডেশনের ফ্যাকাল্টিবৃন্দ, উপস্থিত আজকে যাদের জন্য এই বিশেষ আয়োজন, যারা 88তম স্পেশাল ফাউন্ডেশন ট্রেনিং করতে বগুড়া, কক্সবাজার এবং ঢাকাতে অংশগ্রহণ করেছেন, পার্টি যারা আজকে এখানে উপস্থিত আছেন, সবাইকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পক্ষ থেকে আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ফাউন্ডেশন ট্রেনিং এ এই বেসিক বিষয়গুলো দেওয়া হচ্ছে এই কারণে যে আপনারা শুধু সদস্যদের শুধু চিকিৎসা বিদ্যার সাথে থাকবে না, আপনাদের বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। তারা হচ্ছে যে অনেক ধরনের যেটা আমাদের বিশেষ অতিথিবৃন্দ বলেছেন, আমাদের ফাউন্ডেশনের পরিচালক ফাইন্যান্স বলেছেন যে অনেক ধরনের বিষয়ের সাথে আপনাদের যুক্ত থাকতে হবে। সরকারি কেনাকাটা থেকে শুরু করে, অর্থাৎ আমরা যে মিনিস্ট্রির অধীনে চাকরি করি, সেই মিনিস্ট্রির বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের সাথে যদি আমরা একটা কথা বলি যে ফিল্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়, বিশেষ করে আমাদের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, এই সম্পর্কটা কিন্তু আমাদের অঙ্গ বিভাগে জড়িত। অর্থাৎ প্রত্যেকটা কিন্তু একটা ডিপেন্ডেন্সি। ফিল্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দেখে, একই সাথে কিন্তু স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সম্পর্ক, অর্থাৎ একই সাথে আরেকটা কিন্তু একটা রিলেশন আছে, একটা অ্যাটাচমেন্ট আছে, সংযুক্তি আছে। আমরা এই যে যেটা বলা হলো যে 5 আগস্টের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কিন্তু আজকে আমরা সবাই কিন্তু অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছি এবং এই চ্যালেঞ্জগুলো কিন্তু ডাইভার্সিফাইড চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জগুলো কিন্তু যে একমুখী চ্যালেঞ্জ না এবং বহুমুখী চ্যালেঞ্জ। তো সামাজিকভাবে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যদি আমরা সবাই একসাথে কাজ করি, তাহলে হয়তো আমরা সরকার যদি চাই সেই চাওয়াটা আমরা কিছুটা পূরণ করতে পারি। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা প্রতিদিন আমাদের যে অবস্থান
যদি আমি কি করতে পারি আমরা যে যারা চিকিৎসা আছে যারা স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে দেবেন তাদের জন্য একটু বড় একটা সুযোগ হিসেবে কাজ করবে। আমি আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না, আমি এখানে আসতে পেরে আনন্দিত, কারণ আসলে এই মাঝে থাকতে পেরে আপনাদের যে অনুভূতি প্রকাশ আপনাদের যে কোর্স কেমন লাগলো সেই বিষয়ে অনেকগুলো কথা বলেছেন। বিশেষ করে একটি কোর্স করলে আপনি যখন দেশের বাইরে আউটডোর কান্ট্রি করতে যান তখন দেশে অনেক কিছু খারাপ লাগে, অনেক ধরনের কষ্ট সহ্য করতে হয়, পরিবার থেকে দূরে থাকা, সংস্কৃতি থেকে দূরে থাকা, কোর্টের লোক, কিন্তু যখন এরকম একটা ক্লোজিং সেরেমনি আসে তখন কিন্তু আবার খারাপ হয়ে যাচ্ছে, আমাকে চলে যেতে হয়। সেটাও একটি অন্যরকম একটা অনুভূতি। আমার মনে হয় যে ভালো অনুভূতি নিয়ে আপনারা সবাই যাচ্ছেন, আমাদের সবার সাথে আবার দেখা হবে। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগে যে কোনো কাজে যদি আপনারা আসেন দেখা করবেন, আমাদের সাধারণ আমন্ত্রণ। সবাইকে বলতে চাই আমার বক্তব্য শেষ করছি, সবার জন্য বলবো। যাই করি আসলে তো সবকিছু জীবনের রয়েছে, যেমন বাদ দিয়ে
কিভাবে করবে সেটুকুই আসলে মানে হাতে কলমে সেগুলো দরকার। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে, বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে আমাদের স্পিকারেরও সমস্যা আছে। যারা জেনারেল স্পিকার আছে তাদেরকে আসলে বাধ্য করা যায় না, স্যার আপনি একটু এই আগে ফলে কয়েকটা থিওরি বেস হয়ে গেছে আমাদের প্রশিক্ষণগুলো। এটা নতুন নয়, এইভাবেই চলছে। তবে সবাই সাথে এগুলোকে আরো বাস্তবমুখী করার আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা অনেকগুলো সেশনে এখন আমরা প্র্যাকটিক্যাল করাই, আমরা আমাদের কাজ করাই, এবং এই বেসিক ব্যতিক্রম সেখান থেকে নতুন একটা আইডিয়া আমি পেয়েছি। আমি ক্লাসে থেকে কেউ হয়তো বলে ফেলেন যে তারা হয়তো অফিসে চলাচল মতো সেটা একটা দামি অফিস করে আমাদেরকে রাখে, আমরা গিয়ে যেতে পারি। আপনি লেকচার দেখবেন, আমরা গিয়ে দেখতে পারি কি করবে থাকে। আমরা বুঝেছি হয়তো বছরের মধ্যে আমরা গ্রামে একটা অফিস করবো, ঠিক করে একটা অফিসের যে অ্যাক্টিভিটিগুলো হয় সেগুলো যেখানে ইউনিট করে প্র্যাকটিক্যালি সেখানে দেখতে পারে। এই ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি। আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে আমাদের ফাউন্ডেশনের জন্য, জ্ঞান ফাউন্ডেশনকে দেখতে নেওয়ার জন্য। আমরা দীর্ঘদিন যাবত কাজ করে আসছি। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে 85 কেস এবং 23 ব্যাচ সব মিলে more than 100 ব্যাচ আমরা সম্পন্ন করেছি। আগামীতে আরো আমরা একসাথে কাজ করতে চাই। আমরা সুযোগ পেলেই আমরা সরাসরি সহযোগিতায় এই প্রশিক্ষণগুলোকে আমরা বাস্তবায়ন করবো ইনশাআল্লাহ। আর যে বিষয়টি এসেছে সেটি হচ্ছে যে একটা বিশেষ বাদ দিয়ে ফাউন্ডেশন করতে আসতে 4 মাস লাগে। এটি বিশেষ অনুমোদনের মধ্যে 6 মাস শিক্ষা একাডেমিতে 4 মাস আছে এবং তারা সব ফ্যাসিলিটি ড্রাইভিং টেস্ট সবকিছু আমাদের এর মধ্যে বগুড়া আঞ্চলিক কেন্দ্রে নায়কের একটা ফাউন্ডেশন কোর্স চলছে। কিন্তু আসলে কষ্ট লাগে আমাদের ডাক্তাররা, মেধাবী সন্তান, তারাও ক্যাডার অফিসার কিন্তু এই সুযোগটা পাচ্ছে না। এটি হয়তো সংখ্যা বিভিন্ন কারণে আমার মনে হয় ব্যাকলগ অনেকটা কমে এসছে। আগামী দিনে হয়তো আবার সময় এসছে, কর্তৃপক্ষ যদি ভেবে দেখবেন আপনারা হয়তো সুযোগ পেলেন না, কিন্তু পরবর্তীতে যারা আছেন তারা হয়তো সুযোগটি পাবেন। আমি সকলের সাথে মঙ্গল কামনা করছি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আবার আমাদের মহোদয়কে, মহোদয়কে এবং অন্যান্য প্রান্তে